आम इंडियन कोस्ट गार्ड तरफ 50टी वैकेंसी आसी डीबी डीबी डोमेस्टिक ब्रांच पे आसी जीडी पे आसीनी जीडी पे नेक्स्ट या पर ही जीडी पे आसो हरी ए डीबी ही आसी आमर आप्लाय के ना आप्लाय होमर 30 नवेम्बर रु 7 डिसेम्बर से येलो कलर हाइलाइट अच्छी 30 नवेम्बर 7 डिसेम्बर आउ कोस्ट गार्ड साइड सदाबले प्रोब्लेम रही समस्त आप्लाय करने प्रोब्लेम रही आप शीघ्र ही जो दिन ही स्टार्ट दे स्टार्ट दे 30 नवेम्बर 30 नवेम्बर मैंने आप 30 नवेम्बर ही प्रथम पकई दिखाँ मर्णिंग उठू उठू पकईदेवी ना पकईवाटा भारी कष्ट हो देन ई एडमिट कार्ड के आसमर ई एडमिट कार्ड आस 19 डिसेम्बर रु 25 डिसेम्बर भितर ई एडमिट कार्ड आसो आप प्रिंट आउट बाहर करदे एडमिट कार्ड आसला पर 10 दिन 10 रु 12 दिन भितर ही एग्जाम हो बेस लेट कर जनवरी फास्ट वीक रे ही एग्जाम हो डीबीटा देन एलिजिबिलिटी कौन हो 10th क्लास 50% थी 50% लिखुची किंतु 50% नु 80 पाखापाखि मेरिट एडमिट कार्ड आसापी तार 80 पाखापाखि जाऊँ एस सी एस टी कैंडिडेट रिलैक्स रोचे पारा मेडिकल पारा डिफेन्स रे जाऊँ तो रोचे रिलैक्स जॉब कौन कौन बाहर पोस्ट बाहर कुक स्टेवर्ड कुक स्टेवर्ड बाहर एज के मागुच एज मागुच 18 रु 22 18 रु 22 ए रिलैक्सेशन रोचे रिजर्वेशन रे 1 एप्रिल 2021 सुधा 18 वर्ष हो मागिच देख 1 1999 रु 31 मार्च 2003 भितर जो मैंने हे पकई पारे बोथ डेट एंड इनक्लूड जोड़ा मिस 1 एप्रिल 1999 रु 31 मार्च 2003 बोथ डेट इनक्लूड होगी 18 रु 22 भितर हो यहाँ हूँ मेन कथा देख रिलैक्सेशन हूँ एस सी एस टी 5 वर्ष ओबीसी मानक 3 वर्ष ओबीसी एस सी बी सी नुहे ये वैकेंसी केते तो लिखु ना एथर वैकेंसी लिखिदे 50 टोटल 50 वैकेंसी जनरल पे अच्छी 20टा ओबीसी पे अच्छी 14 ईडब्ल्यूएस मानक 5टा एस टी 3 एस सी 8 दिस वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे चेंज डिपेंड अपॉन ability training slot then pay फ्री एंड और बेनिफिट कौन रही पे अलाउंस हो डीबी एटा डीबी बाहर डीबी 21,700 स्टार्ट हो पे लेवल 3 रु स्टार्ट हो प्रमोशन है पे लेवल 8 के आस 3 रु लेवल 8 के आस 47,600 हो मंथली दरमा तापर ये तो आप सब पढ़े हाउ टू अप्लाई मेन है यहाँ हाउ टू अप्लाई केमती कर अप्लाई ऑनलाइन डेट रही ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई होता 30 नवेम्बर रु 7 डिसेम्बर भितर अप्लाई करें आपको आउ थे कहूँ मॉर्निंग 30 नवेम्बर मॉर्निंग रु उठला माने 4-5 उठी पड़े फास्ट अप्लाई करदे कना अप्लाई करवाटा भारी कष्ट हो साइड खोल न सब अप्लाई करते सब यार दोष टी अच्छी 7 डिसेम्बर 5टा भितर पकई पारे आप अप्लाई केम करेंगे आप पढ़े जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल वेबसाइट नंबर अच्छी आपड़ से अप्लाई करेंगे आपड़ी पढ़ते भलसे कौन कौन फिलअप करा पड़े किसी नॉर्मल फिलअप करा पड़े केमती डिफिकल्ट नहीं सर अपॉर्चुनिटी यहाँ सिलेक्ट हो रिक्वायरमेंट टू डीबी यहाँ सदा मन तो डीबी डोमेस्टिक ब्रांच पे ही बाहर या पर जीडी ही आसो हरी जीडी जीडी या पर डीबी बाहर या जीडी जनरल ड्यूटी में आस +2 साइंस पे ही मागुच +2 साइंस डीबीटा किंतु जे 10th पास करथिबो से ही पके पारे डीबी जो 10th पास करथिबे 50% रखिथिबे से माने अप्लाई कर पारे
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାଭିକ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଏଇଟା ଡିବି ବାହାରିଛି। ବଟନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଯିବ। ସେ ଦେଖୁଛି ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ଯୋଉଠି ଥିବ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ମାଣ୍ଡାଟୋରି ସେଇଟା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ରେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ରହିଯାଇଥିବ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ସବୁ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିଛି 19 ଡିସେମ୍ବର 25 ଡିସେମ୍ବର। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ 10 ରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେବନି। ଏଥର ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି ଡିବିର ବି ସେଣ୍ଟର ଦେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି ସବୁବେଳେ କୋଲକାତା ହେଉଥିଲା, ଆମ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଯାଉଛି ଆମ ଇଏଟା ଓଡ଼ିଶା, ସଦାବେଳେ କୋଲକାତାରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଥିଲା। ଡିବି ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ କୋଲକାତା, ଏଠି କୋଲକାତାରେ ଦେଖ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବ ଦେଇଛି ତ ସେଣ୍ଟର। କ'ଣ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏଥର ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ନାହିଁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଓନ୍ଲି ଜିଡ଼ି ହିଁ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡିବି ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟିଂ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହେବ, ଆପଣ ସରିଲା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଲକାତାରେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ନୋଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଭଲସେ ଏରା ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ PFT, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏଇଟା ଖୁସିର ଖବର, ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ହିଁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଛି, 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଲେବୁଲ୍ ଇଜି, କଟ୍ ଅଫ୍ 60ରୁ ଏଭବ୍ ରଖିଲେ ହିଁ ମେରିଟ୍ ପାଇଁ ନାଁ ଆସିବ। ପ୍ରାୟ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ରେ ନାଁ ଆସେନି। ଅନଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆର୍ଲି, ଏଇଠି ଲେଖ କଣ୍ଡକ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଲି ଜାନୁଆରୀ 2021 ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ ଭାରି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି କ'ଣ ଆସୁଛି ରିଟିନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ଏଥିରେ, OMR ସିଟ୍ ଦେବେ, ଅନଲାଇନ୍ ନୁହଁ ଅଫଲାଇନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଅଫଲାଇନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍। ଜେନେରାଲ୍ କଭର୍ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆସୁଛି ନର୍ମାଲ୍ର। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ +2 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସୁନି ଏଥିରେ, ଜଷ୍ଟ 10th ଲେବୁଲ୍ ତ 10th ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହିଁ ଆସୁଛି। ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ନର୍ମାଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହିଁ ଆସେ। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ରିଜନିଂ ଭର୍ବାଲ୍ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ସବୁଯାକ 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଛି, 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 60 ଏଭବ୍ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ରହୁଛି ଟିକେ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ଯାହା ବି ଫିଜିକାଲ୍ ରହୁଛି ଏଥିରେ ସେମ୍ ରହୁଛି ପୁରା। 1.6 7 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ 1.6। ତାପରେ 20ଟା ସ୍କ୍ୱାଟ୍ସ ମାଗୁଛି 10ଟା ପୁସ୍ଅପ୍ ବାସ୍ ଏତିକି। ଫିଜିକାଲ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଲ୍ଅପ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ PFT ୱିଲ୍ ଡୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ରିକ୍ସରେ। ନିଜର ବି ଯାହା ହେଲା ଫିଜିକାଲ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କେ ରିକ୍ସ କିଛି ନେବେନି, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ତାହାକୁ ଭରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନଟ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦ ପୋଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟାକୁ। ସିଲେକ୍ଟ मेरिट लिस्ट के मार्च 21 ଆପଣ ଏଇଟା INS ଚିଲିକାରେ ହିଁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। INS ଚିଲିକାର ଫାଇନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ହିଁ ହେବ। इनिशियल मेडिकल प्रथम से करदे जो रिटन एग्जाम PFT हरिका हम से ही इनिशियल मेडिकल करदे। कौन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन हो ई एडमिट कार्ड नहीं थे फोटो ई एडमिट कार्ड नहीं थे फोटो पेस्ट करके 3टा ई एडमिट कार्ड नहीं थे 2 कॉपीज ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म 2 कॉपी नहीं थे ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट नहीं थे एंड मार्कशीट कहना 10th लेवल ही आसी +2 ही किसी भी चेक करेनि ओरिजिनल 10th क्लास नहीं थे सर्टिफिकेट सब 5टा लेखे नहीं थे से मेडिकल ही सब रिटर्न ने किसी हेनी गोटे जोड़े ने PFT मेडिकल से सब जेरक्स ने
ନୋଡ଼ାଲ ଚାହୁଁ ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏବେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବେ ଏଇଟାକୁ, EWS ପାଇଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ମାଗୁଛି ଏଥିରେ, ହାଇଟ୍ 157, ନେଭିର ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ଯାହା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପୁରା ସେମ୍ 157 ହିଁ ହାଇଟ୍ ମାଗୁଛି। ଚେଷ୍ଟ 5 ସେମି ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେତିକି ହେଲା ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ନାହିଁ, ଆପଣ 70 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ 75 ହିଁ ହେଉଥିବ। ୱେଟ୍ କ'ଣ, ପରଫେକ୍ଟ ୱେଟ୍ ଏଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି, ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ୱେଟ୍ 10% +10 -10 ତାଙ୍କେ ରିଲାକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ରେଫର୍ କରିଦେବେ, ଇସି କରିଦେବେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବାରାକପୁର। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଇସି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ କରିଦେବେ, କୋଲକାତା ଆମର ଯେଉଁଟା। ଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ସେ 6/36 ନେଉଛନ୍ତି ଆଇ, ଆଣ୍ଡ 6/36 ସବୁ 6/36 ନେଉଛନ୍ତି। ଚଷମା ଫଷମା କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଗ୍ଲାସ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଟାଟୋଟା ସେଇଟା ଦେଖିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ମାପିବେ ସ୍କେଲ୍ ଫେଲ୍ ପକେଇକି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ। ଫାଇନାଲ୍ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଆସିବ, ଟ୍ରେନିଂ ତ ହେବ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାରେ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ସୁବିଧାରେ ହେବ, ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ, SC/ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହିଁ ରହୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଇଟା 27, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 7 ଡିସେମ୍ବର। 7 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ସେ ନଭେମ୍ବର କେବେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଯେବେ 30 ନଭେମ୍ବର ହେଉଛି, 30 ନଭେମ୍ବର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେଟାରେ ଉଠିବେ ଆପଣ ସେତେଟା ନେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଯେତେଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିଲେ 5ଟାରେ ଉଠିଲେ 5ଟା AM ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମାରିଦେବେ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ଫ୍ରି ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ କରିଦେବେ, ଲେଟ୍ କରିବେନି, କହିଦେବେ କାଲି କରିବେ, ମାନେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ।